Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Découverte. Découverte est une émission de Télé Tchad qui vous amène dans les confins du pays. Découverte vous amène cette fois-ci à Douguia. Douguia, situé à environ 80 km de la capitale N'Djamena, a une histoire à vous conter. Douguia non seulement a un centre historique à vous faire découvrir, mais Douguia a également des mets de chez nous à nous offrir. Douguia, une cité, un village. Allons à la découverte de Douguia. Dougui, Douguia, des noms Kotoko qui signifieraient mécontentement. En effet, deux frères qui ne s'entendaient plus se séparèrent. L'un, coloreux, fonda son village Dougui, dont les vestiges sont toujours là. Mais Douguia, qui fut l'un des deux villages, est aujourd'hui une coquette ville où habite une population cosmopolite. Des traditionnelles habitations y défient des maisons en matériaux durables. En voie d'être cadastré, Douguia garde secrète des épopées dont il nous lève un coin du voile. En plus des structures de développement qui y sont créées, Douguia abrite également un marché très achalandé qui tient lieu tous les lundis de la semaine. Un séjour à Douguia, une éternité de bonheur. علينا كوركو ده جينا في مصر العربية، جينا في ايجيبت، قبيلة من أدواء قبطي. بس علينا مرقنا يوم ده كلامنا بروفيت موسى مع فرعون عندهم مشاكل، وكوركو رالية مع موسى، وفرعون جاي يقتلهم، جاي يقطيهم ده كوركو ده مرقوا في ايجيبت. مرقوا في ايجيبت ده قسموا اثنين، نص مرقوا بالحبش بإثيوبيا، نص مرقوا بمغرب العربية، جو في ليبيا، جو بإيتي. قبل من بإيتي أنينا كوركو لسه قاعدين في كامرون مع أكاد ده، جينا بإيتي. من بإيتي جينا في كانم، بإيتي أول عنده بحر يبس ده جينا في كانم كله عنده علمي، كانم كله يبس. جينا خطيناه لنا لاكشاد ده يوم ده يابس، علمي جاء أكلانا. وقت أكلانا ده النصنا أنينا جنراسيون أننا ما بدوما ده جدنا واحد، ما بدوما ده جدنا واحد. وقت علمي فرقان ده هم طلعوا كي أنينا مع مسا كان جينا دلينا كي مع مسا ما يأتوا مندرة دول كله جدنا واحد. كورك المرقوا بالحبش ده مشوا في نصهم غيروا في أوغندا، نصهم مشوا غانا. هسه كثير ماجورتي أنا كورك قاعدين في غانا. وأنينا هلا أنا الدوقية دي أنينا أول أنينا وقت قاعدين في كانم ده أنينا سيادة المشاكل، أي ما مشكلة ده أنينا بدنا فوقها. قالنا دول خليه يمشي يخطوا هلا بدوروا فتنة ده تبقيه. وحلا جينا خطينا الدوقية لالا دي، خطينا الدوقية لالا بتان عندنا مشاكل. نارما بقي سلطان ده يالهنا سلطان وأخيانا سلطان ده بسووا مشاكل. فكينا سيدنا الاثنين، خطينا دبي بكلام كوركم مع أنا ناس أنتوا اللي تدوروا فتنة ده أقول وهيد كوكي. قاسينا تراب ده اثنين دبي والدوقية. بعد ده حرب جاء زمننا استمار. التركيين يجي يخموا الناس يودون في أمريكا، يودون في أوروبا، يمشي يبوع الناس ده عدوا. مشينا خطينا بتاتي اللي وارد في كاميرون كل بنادو دوقيا. قبل دوقيا أنا هسه أنا أوتيلا ده بنادو دوقيا على باري دي كله خطيناها. قبل أنينا جينا قاعدين هنا الأرض ده وقت أنينا قاعدين فوق ده هلاد ما كتير، عندنا قبرو
عندنا دبي، عندنا دوغيا، عندنا ميشو، عندنا ملجي، عندنا ياتو لاماجي، عندنا قاوي. دول هلان القاعدين ده في كاميرون كله عندنا هلان. وأنينا كودكو ما أنينا ما ناس كلام، أنينا شغلنا تنام بس. نسوي إليفاشية، لكن أنينا كثير شغلنا أغريكولتور مع بيش وكوميرسو كله نسوي كله ما كثير. دونك أنينا ده بس مملكة أنا الزمن ده أنينا كودكو ده كل هل ده يحكم راسه. نصارى جو قبل الكرنك دول لموهم، سيد دول لموهم يحطوا سلطان ما يدري. أول لك كرنك سيد وينو كله سنتين ويدا. ده بس هسه تشوف أنينا كودكو ده كل سيد ده كلام مشك، كلام شك. أنينا كودكو كلامنا إلا نكلم بكلام عرب. ما أدري بيننا كلام واحد يسمى كلام أنا أقوله وادينا ما كثير. دونك أنينا اللغة العربية دي أنينا ما علمناها هنا. اللغة العربية أنينا علمناها في مصر قبل الناس مرقوا بها. قبل يجينا مثل كي قاعدين. أنينا عندنا ثقافة قبل النصارى. أنينا عندنا شاكا. شغل هيدا ياتو أنا تشيرا دول بيسووا قماش ده. عندنا مكان حطب أنا نربطوه ونتربو قطن ونسوي قماش أنا. عندنا مراكب في البحر يشيلوا بداها أنا يودوها كم بعيد. عندنا حطب نسوي له الرجل مثل برويد كي، حطب كبير ونسوي له رجليه 4 ونصبه فوقه همام نكروه. عندنا سلطان. أنينا وقت نصارى جولو قلنا بس أنينا كفرمها أنا بحلاش شاكولو قاي. عندنا سلطان وسلطان نادو سلطان نادو مي سلطان نادو مي ووكيل ده نادو أليفا ونادم البسي جوسي ده بسي شيريه دم أن نادو مادم ونادم برسل سلطان مثل بروتوكول لا ننادو مسلو. وعندنا كشالة ده كان قلنا ده كبيرنا عسكر رأنينا عندنا من أبهنا ده أنا صغير كله يدرته بنادو بيرك عسكر قومي 10 تنين ده نادو بيرك بشيف أنا وهيتو قومي 10 تنين ده بشيف أنا قومي 10 تنين ده بسيف أنا. عندنا نشاب قبل النصارى ما يجوا كل أنينا قانا صنعوا بندق واحد بنادو قرلم نصنعوه ننجروا حطب ونقودوا دوبا اليوم في ناقة مثل الحديدة دي ده نفوروا ونسوي حديدة أنا ده أعدادنا. سولة سلطان كان مات ده ندوسوا ولده ده كان ما يقدر يكرمنا ده ندوسوا من فامي أنا. وأعدادنا ده سلطان ده هو بدي يشيل إمام هنا هي اللي يسلي ده هو بدي يشيله وإمام ده كيشيل أجوه هنا ده أعدادنا مثل ده. والناس النشاب كله بشيف أنا مشك نادو مينغاري هو كله كان مشكلة في ده نقول له أنتوا النشاب ده مينغاري هلي لومهم عشان قال لهم عندنا حرب. مسر ما ده كبير الناس اللي عندهم هراب ده كبيرهم ده نادو مسر ما والناس الكبير أنا قومية ده نادو كشلة مثل كأعدادنا قاعدين. وكنا صار جو كان حالة أعدادنا ده بقوا ما فيه. أنينا أعدادنا وأعدادنا العرب كله سوا. أعدادنا شنو؟ المرة كان بدور بياخدوها ده. أنينا زمن ده أي ما نانتو مرة ده كيف؟ إلا ولد ده يتبع أبوه. كان أبوه رديان يتبع أبوه قبل نانتو مرة. كما يتبع أبوه عنده قروس كل ما نانتو مرة. إلا يتبع يسبق كلام أنا والدي قبل نانتو مرة. البناء كان بدور يدسوها ده أولا بأول أنينا يجيبوا قرصة ليقربوا راسا أن نادو صداق يجي كفو كان جو كفو ده خلاص أنينا الرديانين قرصة الرديانين شيلنا ده بس خلاص ده بسو
على الراجل يقطع خمامنا وخلاص نشيله سرتي ومرة ده نمشي ندوسوه. وأنينا عندنا عادات كامبينية يدوروا يدوسوه ده نجيبوا كبش نجي ندبوه والمرة ده تنوطة قبل تمشي ده داخل. ده في آذاننا فيه في قشم البيت، في قشم البيت ده. وكان سوى السبو ده نمرقوها بالدخان بأعدادنا كتير فيه نودوها نمشي نكدوها قشم البحر عشان الناس ريفرين هناك قشم البحر. نروقوها في قشم البحر نقول كان كده الشيطان بكروبه ده نمشي نروقوها في قشم البحر بالدخان دول وخلاص نصوب بيضاية نصدقوا بيها. البيضاية تعرفوا؟ دخن ندقوه ونسوي بأصل. يوم ده سكر ما في نسوي بأصل ونقسموه لعيال دقاق ونمشي قشم البحر ونقول الشواتين ده بدي بنيكو وهسه دسوها في البيت هلو فكروها نكلموا بكلامنا مثل ده. تيتمي والله تيتمي 30 ناس ترى لهم فار اللي ده عنده جو وناس ترى لهم فار جرو كده فار ده 6 هم 30 ناس على ثم 30 ناس تشكو كي على ثاني 30 ونتردو فار 6 ده ما يقتلوا جوانا انا شو دليل اخر خلاص فار 6 ده 3 دخلوا في النغرة و3 كمان لقوا شادر وايركوا فوق على دول لقال جيم كتو يدوروا فار عشان يلقوا فار ده ما لقوا وهراي وقالهم في مكان والهناك ركوا في شادر وايدين فار ده جرى كده لقى شادر كملما ما أخوده ما فار ده ما يركب يفوت قال لي تابو ده اللي يكسروا يقول اللي يكسروا ولا لقوا فار وهم البت تعبانين كسروا وايدين جيلهم كسر وايدين رجالهم كسر واي منهم جرجة في اللي قال الشيف انا كنتمي ده قال انا جرينا كل جرينا انا ده الا ان بس خسرانين شيف انا كنتمي ده قال انتوا جبنا تراسيمي قالوا انتوا تركتوا لكم فار 6 كبار عشان تقربوا تجيبوا لي اكل واسا انتوا كده 30 نفر بمشيتوا بجوتوا وانتوا بزاكي كيف قال جماعه هناك دول ما يقدروا يجوا الا نشيلوه مر ولا نمشي نشيلوه ناس نجيبوه ده كلام على ساينا جينا لفوق شيف قال انا ده ما نقدر انا ده ندور اكل تبي انتوا براسكم ده ولا ينفع انا زول من جابوا خبر فاتوا المره بيهدوا بتا ما قبلوا فيه ده تيتي ماني communauté humaine agglomérée quelque part a toujours une histoire qui lui est propre. Dougia a la sienne que nous allons savourer à travers les voix des notables de Dougia.
kullu duk yara gaide amma yabga kabir o kera taranzo jagabal bige kabir mishi taranzo ina duk ya nan bari da ana mantur kalam taranzo mishi taranzo jaga yamshi fi ganis yaktura zaraf katamburu tetal dut ga yaktulu jaga yamshi ra watira na ampan hini wako watira na ampan mashale blama watira yomta gairu katir mafi mashale blama na dugya gal blama dugya ana git ana ga fin jamena ana laliya marcel nasibi wana ji mashi tara ganu kala na kutur lam wana ji watira na ampan ndora nadam yo a meduga orale gal ke a watira ga ampan da dalila chunu kal tantini narin white ana kullu min narin white lamshin jamena ijibule na listi ga na watira a husa wa maktub bala mara mara wule da white kal tal amshi ma'ana da mana taranzora tamshi fi jamena yanti ga pini ana watir tijiba ashana ura chagra خلاص ناصر كل وقت ترنزو يا ترى قايم سيدا قال بلاما أنتيني تنقى أنا قرب بردا كتير أنا نفوقا بلاما راس على بيت وايد قال كتال نميني شالو كم مرة ما أخو مرة جركت وليدا ما أفرنتي أنا وتير أنا ودا رسولن فين جمينا وكو رسولن فين جمينا مشوا لقوا هناك كان لاليا مرسيل يوم دا هو قاي فيه هنا أو بنسيبنا نصر أنا هنا دا قال يا ورا ناس ترنزور سالنا ناس وتير أمبان دورا ليستيك خلاص عليها مرسي شالا جيب وعند جاتورا بني ثلاثة رسالة ما نار ملهومة شو الدارا ما ولدنا بلا مراكل ركوب فوقا بو جايني أنا سر عند السبب يوم ولدنا مش ما بلا ما قامش جمعنا دا ويشيل في توفي ليلا يروقو بكاندا كي بكا أردب دا كي يروقو كي خلاص ثلاثة يوم دا هم جو ولد ما يتورا جو سوا هذا معناه لاليا مرسي رسالة دا اسمها تابرا جو سوا قال دا سفيرة جاي ترنزو قال كي خلاص لاليا مرسيل حسرا انت نرسلك فين جمينا اما انا را هل ربا نقول فوقا. C'est des sites qui datent il y a plus de 1000 ans. C'est des sites millénaires, c'est des sites Sao. C'est des sites, n'est-ce pas, archéologiques qui relèvent, n'est-ce pas, de la civilisation Sao-Kotoko. Et donc après, effectivement, à travers, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est ce caprice, certains ont dit quitter le site pour aller s'installer du côté du Cameroun. À 1 kilomètre d'ici, hein, derrière le Chari, vous avez un autre site aussi. Donc en fait, c'est-à-dire que la communauté s'est répartie, n'est-ce pas, sur les deux rives, n'est-ce pas, du fleuve. Il y a d'autres qui sont restés camerounais. Bon, les autochtones, c'est-à-dire que les originaires sont restés tchadiens. Et la partie dissidence est allée au Cameroun. Et donc, au fil du temps, comme le Chari, parce qu'entre-temps, vous savez, quand il y a la crue, eh bien, tous les marigots se remplissent d'eau. Donc, tout autour, les gens pêchent même dans les marigots. Et avec, c'est-à-dire que le changement climatique, il y a eu la sécheresse dans le temps. Et à travers cette sécheresse, en fait, c'est-à-dire que les gens ont constaté qu'ils ne pourraient plus vivre, n'est-ce pas, de la pêche. Parce qu'initialement, les gens vivaient de la pêche. Et aussi, il y a l'activité agricole qui est une activité accessoire. Donc, du site Dougia, qu'on appelle Dougia là, parce que c'est Dougia de la brousse, ils se sont repliés, ils se sont déplacés pour venir s'installer dans le site de l'hôtel actuel. Là où il y a le restaurant de l'hôtel de Dougia, c'est ça le Dougia, le vrai Dougia. La période coloniale a un peu bouleversé, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la cour de l'histoire. Déjà, que Dougia, par exemple, il y a eu un blanc, un Français, du nom Taranzo, qui était venu s'installer. Et Taranzo, en fait, c'est un militaire qui était arrivé au Tchad en 1938. Et donc, il faisait partie, à l'époque, des troupes du général Leclerc. Et en 1940, quand il y a eu l'appel du général de Gaulle sur la BBC, en fait, qui appelle, n'est-ce pas, qui a fait l'appel à la France libre pour la résistance contre les nazis, eh bien, à travers cet appel, il y avait le gouverneur Eboué, à l'époque, qui était le gouverneur du Tchad, avait répondu. Partant, n'est-ce pas, de là, eh bien, le Tchad était d'abord le tout premier pays africain à répondre, n'est-ce pas, à l'appel du général de Gaulle. Et donc,
Taranzo, qui faisait partie, n'est-ce pas, des éléments de l'éclair, était parti d'Njamena pour aller d'abord attaquer les nazis à partir de Koufra en Libye, avant, n'est-ce pas, de déboucher sur la Méditerranée et aller en Europe. Donc il était resté en France jusqu'en 1946, c'est-à-dire qu'un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc en 1947, il est revenu. Et quand il est revenu, il faisait des activités de chasse. Et effectivement, quand il sortait de N'Djamena, il venait, et vous savez qu'en fait, jusqu'aux années 79, la faune était trop concentrée à ce niveau. Vous avez beaucoup de gibiers, des oiseaux, des animaux féroces en fait. Donc il y a toute la faune qui est constituée. Donc il venait chasser. Et comme il a vu que les gens développaient à côté des activités, c'est-à-dire économiques, où ils avaient beaucoup de poissons, vous avez aussi beaucoup, n'est-ce pas, des reptiles aquatiques comme les caïmans, comment dirais-je, les crocodiles, hein, je vais dire. Il y en a beaucoup de choses. Et donc il était intéressé par cette activité et du coup, par les arrangements au niveau de l'administration publique, c'est-à-dire coloniale à l'époque d'ailleurs, il a voulu s'installer. Donc ils étaient venus demander, n'est-ce pas, au chef de village de Dougia, le Meidougia de l'époque, de manière gentille, qu'il voudrait s'installer au village. Parce que ça lui plaisait. Et du coup, les gens lui ont souhaité la bienvenue. Par gentillesse, ils ne se sont pas opposés. Que s'il voudrait venir s'installer, eh bien c'est aussi un plus pour le village. Dans la mesure où, à travers lui, ils verront, n'est-ce pas, des opportunités aussi de déboucher hein, pour évacuer les poissons. Et donc, ça constitue déjà un point de vente. Et effectivement, quand Taranzo était venu, il a fait venir son épouse qui s'appelait Nicole, qui est une Française aussi. Et donc, à cette époque-là, ils avaient quand même des moyens d'investissement qui étaient conséquents. Et donc, quand ils étaient venus, ils avaient vu quand même que le village ne suffisait pas, c'est-à-dire que pour contenir, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient, et comme ils voudraient développer des activités d'envergure et de manière diversifiée, il a demandé à ce que les gens puissent lui libérer l'espace. Et donc, gentiment, nos ancêtres se sont déplacés de la place, c'est-à-dire actuelle de l'hôtel, pour venir s'installer, n'est-ce pas, à ce village-là. Donc, le déplacement s'est passé autour des années 50. Et quand il était venu, effectivement, il a commencé, c'est-à-dire à acheter d'abord les poissons que les gens produisaient à l'époque. Il faisait sa chasse, où les gens vont même, c'est-à-dire que chasser des caïmans et ils venaient donc lui vendre la peau. Et la peau, il l'exportait vers l'Europe. Et les poissons, ça lui permet aussi d'exporter vers, n'est-ce pas, la République centrafricaine et Congo-Brazzaville. Donc à l'époque, il avait même, c'est-à-dire fait construire un grand bateau où il transportait également tous ces poissons-là à travers, n'est-ce pas, la voie fluviale, parce qu'il n'y avait pas de voies routières. Les routes n'étaient pas, il n'y avait pas de routes à l'époque. Voilà. Donc voilà la raison qui a fait venir, n'est-ce pas, Taranzo. Sauf qu'il faut savoir aussi que Taranzo était d'abord le tout premier aussi à faire venir ces nimiers-là que vous voyez. Les nimiers de Dougia étaient les tout premiers à arriver sur le territoire tchadien, tout comme les manguiers. Donc il était venu, ils ont fait planter les nimiers. Après, il y avait eu les manguiers. Donc une partie était aussi transportée jusqu'à Sar. Parce qu'il avait construit aussi un hôtel de chasse à Sar. Donc l'hôtel de chasse de Dougia et à l'hôtel de chasse de Sar. En plus, n'est-ce pas, donc de l'hôtel construit à Dougia et Sar, il avait aussi, c'est-à-dire installé une carrière. Donc il était le tout premier à exploiter la carrière, n'est-ce pas, de Dandi, où il produisait des graviers à l'époque. Et ces graviers, n'est-ce pas, il les transportait parce que lui, il avait quand même des activités très diversifiées. Il faisait le commerce et même les activités, par exemple, de construction. Donc la plupart des bâtiments administratifs qui étaient construits en N'Djamena, c'était construit en N'Djamena par M. Guy Taranzo. Il a construit aussi l'aéroport. Voilà, donc voilà en bref ce que je peux dire, n'est-ce pas, à propos de Taranzo. Sauf que je peux ajouter aussi qu'après il s'est aussi engagé dans la politique. Donc il faisait partie, c'est un élu aussi de la communauté locale. Donc il était aussi un député au niveau de l'Assemblée. Il était élu, je crois, en mars 1957, un an avant la proclamation je crois qu'en 59, plutôt un an après la proclamation de la République, jusqu'en 1961. L'héritage que Taranzo a laissé, c'est d'abord la structure aujourd'hui, parce que l'hôtel de Dougia, ça fait partie quand même de toute première structure hôtelière au Tchad. Quand il y avait l'hôtel de Dougia, je doute que même l'hôtel du Chari ou encore Nouveau-Hôtel était construit.
Donc le seul lieu touristique au Tchad ou encore aux alentours de N'Djamena, c'était Dougia. Donc ça c'est un grand souvenir. Et d'ailleurs jusqu'à son décès, jusqu'au décès de Taranzo, il a continué à écrire en disant qu'il avait vraiment resté ce joyau-là et que les gens essayent de préserver. Et effectivement, les gens ont essayé de préserver. Parce que Taranzo, il avait quand même un caractère humain qui était quand même exceptionnel. Parce qu'il avait développé déjà une main-d'œuvre locale. À Dougia, il y avait plus de 500 ouvriers. Vous imaginez, 500 ouvriers en 1960, c'est quand même une très très grande entreprise. Tous les villages là, tout autour, venaient travailler à Dougia. Il y en a qui sont à la carrière de Dandi, il y en a d'autres qui sont aussi affectés à Sar. Voilà. Et puis il y en a d'autres aussi, il avait fait même un champ d'expérimentation, c'est-à-dire que de la production de coton dans un village ici à côté qu'on appelle jusqu'aujourd'hui Hilegutun. Voilà. Donc toutes ces initiatives étaient des initiatives de Taranzo. Quand vous regardez par exemple cette route-là, qui fait 1 km, c'est l'unique route en République du Tchad. Vous ne verrez nulle part une route où on avait des nuées comme ça plantées jusqu'à 1 km. Ça n'existe pas. Donc vous voyez ce que ça constitue pour nous. Voilà. Nous aujourd'hui, on bénéficie, n'est-ce pas, de ces éléments historiques. C'est vrai que les générations qui ont aujourd'hui 50 ans, voire même 60 ans, ne l'ont jamais connu. Mais à travers quand même, c'est-à-dire que c'est cet acte réel posé par Taranzo, eh bien nous gardons de lui un très bon souvenir. Si Toumaï est l'omnisapien découvert au Tchad, il n'en demeure pas moins que le Tchad fut aussi habité par les Sao. L'histoire est-elle vraie? À Dougia, 2 sites habités par les Sao sont là illustratifs. Attendent-ils le travail des chercheurs? Dougia Lala, ça veut dire que c'est comme Dougia en Ambari en arabe. C'est un nom que Dougia, c'est un village qui ne veut pas de problème, quoi. Entre-temps, l'eau inonde toute la brousse. Oui. Donc il habite ici. Donc il descend. D'ailleurs, il ne pêche pas. D'ailleurs, dans ces fleuves charrés, on a un ancien fleuve qui se trouve derrière vers le Cameroun, comme ça, on appelle Ngami. Il passe là-bas pour se pêcher. Bon, entre-temps, on a nos grands-parents là, les Sao, qui sont ici. Et on a de l'autre côté, qui sont de Dougia. Dougia là, une autre Dougia là, vers le Cameroun aussi, en face de ça. Donc, entre-temps, c'est d'ici et c'est d'abord, ils partent ensemble. Ça, c'est des eaux de poissons. Ça, c'est des eaux de poissons. Et ça, c'est des eaux des animaux sauvages. Bon, entre-temps, bon, on a, parmi nos grands-parents, il y a des chasseurs qui tuent aussi des animaux sauvages. Et il y a des pêcheurs qui allaient pêcher pour amener des poissons. Donc, ces eaux-là, ça, c'est pour les animaux sauvages. Et ça, c'est pour le poisson. Et ce que papa en main sert à quoi? Bon, ce sont des poteries de nos grands-parents entre-temps. Bon, les gens ne sont pas encore évolués. Donc, ils fabriquent leurs poteries traditionnelles pour servir à préparer des repas, bon, à manger aussi dans les poteries. C'est comme une marmite. Oui, ce sont des marmites. Mesdames, Messieurs, chose promise, chose due. Effectivement, nous sommes sur le site Dougia Lala, sur lequel nous nous sommes entretenus longuement avec le chef de village, mais également un sage qui nous a parlé amplement de ce qui s'était fait sur ce site de Dougia Lala. Nous allons poursuivre notre bonhomme de chemin vers le site historique, cette fois-ci des Sao, appelé Dougi. Dougia Lala est limité par site de Meshou, site de Sian, et enfin, ça c'est notre deuxième site qui se trouve à notre frontière avec les Zafa et Kobro.
qui n'est même pas à 800 ou 700 mètres d'ici. Et ça, c'est notre second site. Et ce second site, avant, bon, tous nos grands-parents nous disent qu'avant, tout le monde sont à Dougialala. Bon, à cause d'un petit conflit comme ça, le petit frère du chef de là-bas, il s'est déplacé pour venir s'installer ici. Donc là-bas, c'est Dougia, là. Ici, c'est Dougui. Donc on appelle ça Dougui. Bon, en Kotoko, Dougui, c'est quelqu'un qui s'énerve vite. Il s'est énervé et s'est déplacé ici. Donc on a nommé Meïdougui, sultan de Dougui. C'est un sultan qui s'énerve trop. Donc c'est pourquoi on appelle ça, oui, qui se fâche rapidement. C'est pourquoi on s'est nommé ce site comme Dougui. Site de Dougui. Et là-bas, c'est notre site de Dougialala. Ces grosses pierres, nos grands-parents nous disent qu'entre-temps, les gens girent sur ces grosses pierres. Bon, si tu as fait quelque chose et on t'a amené devant le chef, tu vas venir girer sur ces grosses pierres. Si tu as la réalité, tu peux soulever. Mais si tu n'as pas la réalité, tu fais quoi? Si tu as la force comme quoi même, tu ne peux pas soulever. Il y en avait un autre, mais c'est pas... Bon, ça aussi, avant, là, il ne se trouve pas ici. Il se trouve vers l'autre côté. Donc maintenant, on est venu trouver vers l'autre côté. On ne sait pas si les gens qui ont joué sur ça pour amener ici même, je ne sais pas. On ne triste pas parce que ça là, bon, comme... on a déjà la religion. Donc la religion ne nous permet pas de jurer sur les choses comme ça. Ça c'est pour les enfants. Des enfants qui jouent sur ça, ils font leur dessin sur ça. Ils dessinent un être humain quoi. Et ça. Ça ce sont des bijoux, c'est leurs anciens bijoux. Mais comme ça a duré, c'est foutu quoi. Oui, c'est fragile. C'est tellement fragile quand lorsque j'ai pris ça là, ça commence à casser. Certaines de nos cités ont des secrets historiques à nous révéler. Dougia n'en fait pas exception. En plus des sites Sao dont il garde jalousement les vestiges, Dougia est dit un village national. Pourquoi? Écoutons les réponses. Dougia représente un peu le Tchad en miniature. Au niveau de Dougia, nous avons constaté que toutes les autorités étrangères qui viennent à Dougia pour la mise au vert, on les amène à Dougia. Donc ça veut dire que Dougia représente quelque chose d'important dans ces pays. Nous avons appris et nous avons même vécu et vu que presque tous les chefs d'État tchadiens ont passé par Dougia. L'histoire de Dougia n'a pas été relatée nulle part parce qu'on n'a pas découvert dans aucun ouvrage. Pour nous, on trouve que c'est une histoire cachée et qui ne fait pas parler de Dougia. Parce que pour nous, ça nous fait mal. L'histoire de Dougia existe. Nous avons l'histoire sociale, l'histoire économique et l'histoire politique. C'est triste que beaucoup de gens, par exemple, en N'Djamena, ne connaissent pas Dougia. Ils apprennent Dougia à travers la télé, la radio. Alors que juste pour 1000 francs ou 2000 francs, on peut vraiment se déplacer et venir voir le site. Donc Dougia accueille toujours les gens à bras ouverts. Et je voudrais aussi noter, n'est-ce pas, un élément très essentiel. Parce que la toute première colonie de vacances est la plus grande en République du Tchad, a été organisée à Dougia en 1997. Et c'est le président Déby qui était venu lui-même lancer, n'est-ce pas, l'activité de cette colonie de vacances, n'est-ce pas, qui a duré 10 jours. C'était à l'initiative de l'association Jeunes Anti-Clivage, la JAC. Voilà. Et donc, il y a tous ces éléments-là. Donc, Dougia, en dehors, n'est-ce pas, de ce que ça représente nous, en tant qu'autochtones, eh bien, c'est un village national. Vous êtes sans ignorer que les pays comme l'Égypte, comme en France, même au Cameroun voisin ici,
on parle des milliers de touristes, des centaines de milliers de touristes par an. Et ces touristes n'entrent pas dans ces pays mais vite. Il y a des retombées économiques. Et Dougia faisait partie des rares villages au Tchad où les touristes viennent. Ceux qui viennent pour les safaris, ceux qui viennent pour la chasse, ou ceux qui viennent pour la simple balade, passent par Dougia. Donc ça veut dire qu'à Dougia, il y a quelque chose d'économie qui fait entrer des ressources financières dans les caisses de l'État. Nous constatons avec tristesse que depuis les mouvements de la nébuleuse Boko Haram, eh bien, toute la communauté expatriée qui venait à Dougia a rompu ces mouvements. Faute, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'insécurité, alors qu'aujourd'hui, Dougia abrite quand même un dispositif de sécurité très important. Nous avons aujourd'hui des forces de défense et de sécurité de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad, de l'armée nationale tchadienne. Nous avons aussi un escadron de la gendarmerie. Et donc tous ces éléments-là veillent jour et nuit, n'est-ce pas, pour la sécurité. Donc nous qui sommes par exemple des autochtones, on vit en paix, on vit vraiment dans une sérénité, on vit vraiment dans une confiance totale malgré que nous soyons aujourd'hui à la frontière. Nous avons cette confiance-là parce que notre sécurité est assurée. Que malheureusement, cette confiance-là n'est pas vraiment du côté des expatriés. Donc il faut vraiment que nos autorités essayent quand même de les convaincre pour dire vraiment que cette zone-là, qui est supposée zone d'insécurité, eh bien c'est une zone de paix. Donc nous vivons vraiment dans une tranquillité totale. On n'a aucun souci. La station touristique de Dougia existe il y a cela 72 ans. On peut dire que le site de Dougia, c'est le site qui a un historique parce que tous les chefs d'État tchadiens qui sont passés par l'hôtel de Dougia, c'est un site de réconciliation. Et donc, nous avons des anciens bâtiments. Le bâtiment que vous le voyez, c'était construit, nous on l'appelle le bâtiment colonial. Donc, c'était construit dans les années coloniales, à l'époque coloniale. C'est une maison, c'est un bâtiment en terre. Il y avait des touristes qui venaient ici à Dougia, mais c'est à la demande. S'ils veulent un repas tchadien, ils font la demande et on les prépare le repas tchadien. Sinon, nous, on fait que le repas européen. On passe beaucoup parce que là, c'est déjà un site touristique. C'est la seule actuellement au Tchad qui accueille des touristes européens et nationaux qui venaient, font la chasse. Ça va commencer à bientôt. Déjà, on a eu 3 groupes qui sont déjà passés. Et donc, on a d'autres qui vont venir. Et donc, on a des Européennes. Ce sont des touristes français qui venaient, font la chasse dans la zone du lac Tchad. Donc, la chasse, c'est uniquement pour les gibiers d'eau. Donc, ils viennent en sorte, comme ils passent leur week-end, mais à 3 h du matin ou à 4 h, ils sortent en route pour faire la chasse et ils amènent les gibiers à l'hôtel. Nous souhaiterions que les gens venaient beaucoup pour pouvoir agrandir le site.
Occupation حقنا ده خدي معنانا propriété أول. propriété ده سنة في commerce. troisième حقنا ده عندنا محلنا من بعضنا. يعني كن عندنا في شيء ده نلهانو المردان كله أنينا معايا التعبان كله أنينا معايا activité هسه القاعدين فوق ده اللي أكتر كوميرس بس كلكم أكتر كوميرس هسه بفجر ده أنا قاعد نهاوج لبالهيل ده شفناه وين قاعد يبشوا بكر السوق لبالهيل ده قلنا دول يعطون قاعد ينظفوا اللي ده دول يعطون ده أساس أنينا بأساسنا ورونا كي en dehors de Gachin, le commerce, في الأونيون جوتو بين شيك قبل لمينا نموتوا زي من وين؟ أكتر كلهم يعني اللي أنا بسجل من برا من برا عبش من عبش لكن قعدت ننظمها أسوسياسيون للأسوسياسيون أنا جي لقيته في أوين قاعدين لمينا نونس وقلنا لمينا ده ما عنده فايدة ننوم نأسس شغل واحد إن شاء الله نفكو كيس نساعدوا فوق أخواننا الضعيفين يساعدوا كان عندنا نادو مود نلاودو مثل ده أسسناهم شفتك إيه دونك هلي وسي وهلي وسخان دخلنا في هلي لقشين قلنا بريزا ما عملت كل مرة قشوا شخص عمدي أنينا كل شخص عمدي سمينا أنا قشين عندكم cotisation c'est في لبال union هناكو ولا groupement هناكو pour assister à l'inda موت الإندا عندنا الشكل كان نكوف لهم 1000 فرنك عندنا لهم قاعد مساعد ما شاء الله ماشيين فوق لكن أننا من بعدنا وندوروا أكثر مساعدة يجينا من برا Dougia, comme les autres villes du Tchad, abrite un marché hebdomadaire très achalandé et très touristique qui tient lieu tous les lundis de la semaine. Tous les habitués d'un séjour touristique à Dougia ont le mérite de le découvrir davantage. Nous sommes ici au marché hebdomadaire de Dougia qui se tient chaque lundi. Ce marché est divisé en secteurs. Ici, nous sommes dans le marché de bétail, surtout caprin. Les ovins sont de l'autre côté. Donc vous pouvez observer et voir vous-même le nombre de têtes de bétail qui sont au marché. Abba, où est-ce que ده 20 ده 20 وهناك ده هناك ده كله 10 8 وده خالكو هذا باكر قاس الاكل ما في ده سنه ده نبوك الله سي Donc tout autour du village, il y avait des camps de nomades. On est seulement à 2 mois de la fin de saison de pluie. Et vous voyez, vous pouvez constater de vous-même que les bêtes sont encore maigres. Il faut que les gens pensent un peu et changent leur système d'alimentation de bétail. Nous n'avons pas ici la culture de mise en place de bétail. Surtout, nous n'avons pas de périmètres pastoraux. Donc les gens se contentent seulement que de la paille, de la nature. Le pâturage en manque, le bétail, leur nombre augmente et les difficultés vont toujours continuer à exister avec nous. Le prix de ce mouton est de 70 000. Ça, c'est le premier prix. Ça peut être négociable. Et celui-là est à 50 000. Donc ça, c'est le premier prix encore. Si quelqu'un est nécessité, il peut négocier et avoir peut-être un rabais pour pouvoir acquérir ça. C'est parti. Voilà. Ici, nous sommes devant un bloc de vente de sang. Ces sangs servent comme aliment de bétail. Ici, nous avons différentes sortes de sons. Il y a le son du riz, après le décortiquage. Il y a le son de maïs. Et nous avons aussi le son de niébé.
Une fois que le niébé est battu, on récupère le sang pour revendre après aux éleveurs, pour nourrir leur bétail avec. Donc tout ce que vous voyez, ces sacs en blanc sont des sons. Vous voyez ce qu'on descend. Et ça revient, une partie de ces sons vient du Cameroun. On ramène de l'autre côté pour revendre ici. Vous pouvez le constater, ce marché est en quelque sorte le plus grand de la zone. Donc tous ces marchandises-là viennent d'ailleurs. Ce qui vient du Cameroun, ce qui vient du Tchad en profondeur, ce qui vient du lac, tout ça pour... c'est un point de vente par excellence. Donc tout le monde se retrouve ici pour les échanges. Voilà. Ici, c'est le bloc de vente des produits alimentaires, surtout les condiments. Ici, tout ce que vous voyez, ce sont des... Ça, c'est le gombo sec. Le gombo, une fois coupé frais, on essaie de tailler en petit format, et on sèche ça. Donc ça, c'est du gombo sec. C'est ça qu'on écrase pour préparer le repas avec, surtout la sauce. Donc ce marché est spécifiquement réservé pour ces spéculations. Et le prix varie en fonction de la durée et puis de la qualité. La première qualité qu'on a vue, c'était la qualité rouge. Ici, c'est la qualité qui est un peu blanche. Et il y a une différence de prix. L'ancien valait plus cher que le nouveau. Parce que ici, pas pour la consommation, mais pour les semis, l'ancien répond aux attentes des paysans. Quand vous semez l'ancien, il germe bien et selon ce qu'ils disent, après la production même est bonne. Mais le nouveau germe mal et il est beaucoup trop exposé. Donc, ce qui fait que ce que vous voyez ici, il est de la couleur blanche et il est ancien. Il y a quelque chose d'étonnant. Les niébés, d'habitude, on produit ici et on revend au Cameroun. La destination finale, c'est le Nigeria. Mais maintenant que la frontière du Nigeria est fermée, tout est devenu moins cher. On ne reçoit que les niébés du Cameroun qui viennent ici. Ce qui fait que le prix a chuté. En cette période, entre-temps, on payait le coraux, l'ancien, à 2500, 2000 francs. Mais cette année, l'ancien ne coûte même pas 1000 francs. Et le nouveau, le premier prix, on nous a dit 500. Mais quand on pousse un peu en avant, on va négocier peut-être entre 400 et 350. Donc, il y a une mévente. Il n'y a pas assez. Comme vous savez, le niébé n'est pas l'aliment de base des Tchadiens. Surtout nous qui sommes là. Nous sommes des producteurs, mais nous ne sommes pas des consommateurs. Donc, pour revendre, il n'y a pas d'acheteurs. On est obligé de se débarrasser, même si c'est à un prix dérisoire. Ici, nous sommes devant un bloc de vente de pastèques. Vous voyez, tout c'est à déposer. Et ces pastèques sont produits tout au long du fleuve Chari et les bordures du lac. Donc, c'est la période, les gens ont amené. Mais vous savez qu'avec le temps qu'il faisait, la fraîcheur, on ne consomme pas assez les pastèques. Donc, vous allez voir que même si on revient après 17 heures, on va toujours retrouver quelques tas qui vont rester. On a constaté qu'il y a de cela un an, tout le monde s'est reversé dans la culture des pastèques et ils ont créé le surplus et qui a occasionné la mévente. Donc les gens sont perdants à chaque fois. Mais les gens n'hésitent pas à produire. Il nous manque beaucoup de choses. On n'a pas des usines de transformation, dommage. On produit, mais c'est des produits qu'on ne peut même pas les conserver. Il faut vraiment qu'on change la politique. Si cette politique d'oublier ou de négliger les paysans persiste, les gens vont cesser un jour ou l'autre. Parce qu'on produit, c'est pour gagner. Mais si on produit pour perdre, on sera obligé de s'arrêter. Donc vous voyez, tout ça là, ça c'est sur le reste. On a envoyé un bon nombre à N'Djamena. Mais N'Djamena, c'est le surplus. On continue à envoyer un peu plus loin. Mais ça veut dire qu'il y a l'excès. Donc tous ces tas-là, chaque tas appartient à un propriétaire. Donc c'est différents paysans qui ont transporté ça, ils ont exposé. Et une petite partie seulement va vers le Cameroun. Parce que le Cameroun, tout autour dans nos voisinages, les gens ne produisent pas les pastèques. Mais ils achètent ici pour aller revendre là-bas. Il y a aussi les étalages devant nous, des poissons. Mais ça, c'est des poissons secs et des poissons fumés.
Ici, ça c'est le bloc de poissons fumés. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de poissons. Mais ça, c'est l'habitude ici. Les gens essaient de tourner ça, courber, accrocher la queue à la gueule pour bloquer. Ça ne se casse pas. Donc pour des petits poissons de ce genre, on peut très bien les conserver. Donc vous voyez tout ça, une partie c'est des poissons fumés, une partie c'est des poissons secs. Ça c'est un autre bekam. Kalau tadi. Da ushik quoi. Yo, udah bas kama na gasi dah. Ah, okay. Les prix varient en fonction des qualités des poissons. Hein. Il y a différentes sortes de poissons. Vous savez, c'est la même quantité. Mais ici, ça c'est une sorte de poisson. Et ça c'est une autre sorte. Donc ça c'est... On considère ça comme un poisson qui a de la valeur. Cette quantité coûte 15 000 francs. Ils disent 14 000 dernier prix, alors que celui-là, c'est même pas 5 000 francs. Ici, nous sommes devant le deuxième bloc de vente de céréales. Ce que vous voyez étalé devant vous, ça c'est du riz. C'est du riz produit localement. Riza Nawen. Ah, ndor narfa bakana jafoga. Ana hine wala jabo barra. Ah? Ana semeri wala algatu. Madame sur ndor narfa fogara. Ah. Voilà. Donc ça c'est du riz produit localement. On appelle semeri. Parce qu'on fait la différence avec le riz importé et le riz produit localement. Le goût même diffère. Donc c'est ce que j'ai demandé comme la différence. Asa yuda koraga bekam. Ah. Miya sabayen. Da akhir sir wala. Donc le prix unique est de 850 francs. Ces piles de sacs, ça sont des maïs. Ça c'est du maïs blanc, produit au lac Tchad. Donc la provenance est de Baltram. Da Diabominan Masara. Gite. Gitera. Voilà, ça va gite. Dakhal bazo Diabata Shola Gabeka Masara. Donc la valeur d'un sac est de 18 000 francs. Donc ça c'est produit en lac profond et on a ramené par bateau au Guité et c'est des guités qu'on a transportés au marché pour revendre ici. Tous ces sacs que vous voyez sont des maïs. Salam alaikum. On t'a fait. Moi c'est de Koraga Bekam. Koramier. Donc ce sont les maïs non décortiqués. Donc le coron est à 500 francs. La différence avec celui qui est décortiqué est de 150 francs. Ici c'est le bloc de vente des doyons en sac. Tous ces sacs que vous voyez percés, c'est des sacs qui contiennent des oignons. On a percé ça pour aérer. Parce que les oignons c'est le genre de cultures qui ne supportent pas la chaleur. Ils peuvent très vite se décomposer. Donc si on a fait ces trous, c'est pour que ça soit aéré et qu'il garde un peu sa forme. Donc tout ce sacs que vous voyez, ce sont des oignons. Bah celle-là, minuen diabo. Min gite, ça va fi gite wala min barra. Min gite bas. Asa shala ka bekam. Donc les prix varient. 50 000, 47 500. Le dernier prix qu'ils ont vendu avec, c'est 45 000 francs, le sac d'oignons. Donc ça varie en fonction de la qualité et de la couleur aussi. Nous avons l'oignon de la couleur blanche et celle de la couleur violet. Ça c'est le violet de Galmi, c'est que vous voyez ça là. Donc elle valait plus cher que la couleur blanche. Ici ce sont les produits maraîchers, des produits frais. Nous avons les piments, les citrons, l'aubergine, les concombres, les tomates et l'oignon.
Tout ça, c'est des produits locaux. Comme nous sommes au bord du fleuve, il y avait des parcelles et avec l'eau d'irrigation, on arrive à produire ça. Vous voyez, tous ces étalages, ce sont des poissons. Donc, ici, c'est réservé uniquement pour les poissons. Vous voyez comment les négociations se font, les spéculations et autres. Chacun essaie de négocier en fonction de ses moyens. Donc, cette tasse à 8500 francs. Oda, c'est fixé. Alfen, ici c'est le point de vente de poissons frais. Voilà. Ok. Vous pouvez nous montrer le poisson que vous en avez? Il y a beaucoup de poissons. Vous avez mis ça au frais? Oui. Ah, donc les glaces dessus. Vous êtes vendeuse ou acheteuse? Nous achetons, nous. Vous amenez à N'Djamena? Vendu à N'Djamena. Ah, ok. Ah, là, c'est bon. Oui. Donc, elle, c'est. Laquelle? Avec? Elle a déjà payé. Elle est en train de conditionner pour envoyer à N'Djamena. Elle a déjà payé. Elle, c'est une acheteuse pour aller revendre ailleurs. Donc, cette tasse que vous voyez, elle a acheté à 17 000 francs. Ouais, différentes sortes de poissons, c'est des petits poissons. Donc, elle est en train de mettre ça au frais pour que ça ne pourrisse pas. Nous sommes devant le bloc de forgerons, les fabricants des outils qui nous permettent de travailler. Salam alaikum. Ah, c'est de Kanjar, c'est de Toyine. De Kanjar, de Kamuda. Et ouais, c'est bien. Au fond, ça donne là. Ya salam muda. Beata bano sutumia. Donc presque tous les forgerons ici fabriquent les mêmes qualités d'outils. On fabrique les faucilles, on fabrique les haches, les roues, on fabrique les couteaux, la différentes sortes de couteaux. On fabrique également les machettes. Bonjour, d'accord. Mettez nos soutiens. On a fait le tour du marché, on a constaté les différents articles qui se trouvent au marché, leur provenance, leur prix, on a fait quand même l'essentiel. On vous a montré comment organiser le marché de Douguia. Vous avez vu par bloc. Il y a le bloc de vente de produits animaux, il y a des blocs de vente de produits manufacturés, il y a des blocs de vente de produits de fripeurs, il y a les forgerons, il y a des mécaniciens, il y a des potières, des produits alimentaires. Donc bref, on a déjà fait le tour et ça nous permet de montrer au monde que nous avons un marché. Et c'est un marché qui est organisé. Il est encore tôt, mais vous pouvez déjà voir l'affluence des gens. Donc ça veut dire que Douguia est un marché régional et qui regroupe beaucoup de personnes. Et les produits proviennent de plusieurs États, pas seulement du Tchad, du Cameroun et d'autres régions. Nous ne sommes pas loin du lac Tchad. Tous les produits frais que vous voyez, que ce soit les poissons, les produits maraîchers, viennent directement du lac. Donc ils gardent encore leur fraîcheur et les gens peuvent bien s'en servir pour se nourrir.
اسمي كاكا عبد الله. كاكا عبد الله. اي تركبوا لنا شنو اليوم؟ عملنا ندور نسوي لكم الابيض ونسوي لكم العالة ونسوي لكم العامر. ملا ابيض بايش دردمه وملا عامر بالريس. ملا دول ده اي ملا كلها انا اتنين ملا انا كله كنا ندور نسوي. وملا ده ما عنده لام. ما عنده لام كله هود بس هود بندا وهود افنهود وهود لين. شفتكم انتوا قاعدين كتيرين ده. ايه عندكم جروب ما ولا اينيو ولا عندكم شنو؟ عندنا 4 جروب ما وعندنا جروب اتفاق المحنة. المحنة ده جروب أنا ده ما ناس جروب ما وناس صامبل في الفيلاج ده كله كله لمينا وسوينا جروب المحنة ده. وجروب المحنة ده أسسنا لأي شيء كان صغير كان ونال كبير بجالنا كل يخدم معانا. وقمينا أسسنا ده في إننا لشنا نظافة ده بدينا بإيكول ليسي بشينا وجينا في مسجد أنا جامع كبير جينا قشينا وجينا قشينا وبيتال ومشينا قشينا أوتيل أنا دبيا وقشينا بوستي أنا بريغالي أنا إسكادرو أنا موبي أنا نوماد كل قشينا وحصل اليوم ده بدينا في سجن أنا دبيا يعني عاوين 45 عاوين. كل الاسوسياسيون عناكم يعني انتوا بس تعافقتوا ليه سامدي ديماش قد تقشوا لب الهلة. واكلنا ده عنده ايش ولا ما عنده ايش؟ عنده ايش داكو دقيقة جاي داكو بكلام كنت ماشي جدا اسمه انا اكيد دول ايه سامي كنت انا اكو ادنا ركبي كنت كسي كين دي شريو صبروا ني شري ياغني سيرو بلينغابا كيكنا روندو ني سيرو ياغني سيرو غاسي ndaso ko don daso ndede ke nda mashannogo kalwo ndaso nda bilingo tamati male na so yesi angoro ubise ngabalaro ndaso wonde kidargran kuroro mulu balaro shitaro mulu balaro ndade ndeye kengo ndeye kengo akwe ndeye kemtano abasoro mine dibizero kasi tumpe mine dibizero kasi asala usum dol da bas ne dorato usum da ndeye ke banda ndeye ke ngakwe ndado sawa nda so lemun ndodo kuro nda shita nda kalwo nda mbisi jambo ndodo abassa ndodo kyo sakwe ndodo shishina ndado mapi nda ampi nda koto nda to so tomato. Bravo. Merci beaucoup. Herman ngoro digi al ngoro de wa we kasa ngoro we kasa wa ali عند الفول شيء قبل فهو درابة شيء في راسه أمولا أنا كاكا أنا زمان بس أنا كل ده عندنا قدرة حتى أنا أريم ده قدرة ما فيه
يعني صب عني هاني وماني سيدة عشان هو ده ما يقت التجيت هذا بغض يقت تفيز هذا أنا فوقرا كذا قاعد كرا Asa akil na da kaman uyan akila na kakadul da asna na kakadul kese ai kadul to yalla da kaman na bulu bere aye da kaman na bulu ala gargar mala gargar da ana kuma zuwa ma aye kadul yalla siti kana lisha udah gulti usuma shunu Biliani Blingaba. Biliani Blingaba. Blingaba. Blingaba dah halu ko. Yalla. Dara ensan kada bana kana اليوم لا يقدروا يسووا بس ما يعرفوا بيتماتم نقولوا يسووا كلمة أمر بيدا ما يقدر يسووا كيسي نعمل أنا كاكا بدل كيمان ده هو ده اللي علموا لي يالات من زمان كاكا كان ما كده ما يقولوا حولهم عليك كده أنا تقولك ألقاه يقوموا ده ولا بعرفوا بسوا ما يقدر لا أنا قاعد قدامنا أنا بنام أنا في كل خمسة أنا كل ما يكتب الأرسيكا ويا كوكو ينجرا ويني فلا. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre séjour dans ce petit village de Douguia. Douguia qui est un site historique, social, économique. Douguia qui a une histoire que nous avons découvert. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour un autre numéro de découverte. Au revoir.